جو منبر کا خطیب ہوتا تھا حکومت اسی کا نصیب ہوتی تھی، جو امام ہوتا تھا وہی حکمران بھی ہوتا تھا۔ یہی بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آپ چاہتے تو کر سکتے تھے کہ میں امامت کراتا ہوں وزیر اعظم، میں ابو بکر صدیق کو بنا دوں، عمر فاروق کو بنا دوں، عثمان غنی کو بنا دوں، سیدنا علی المرتضیٰ کو بنا دوں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں امامت بھی کرائی اور حکومت بھی کی۔ پھر ابو بکر صدیق نے امامت بھی کی، حکومت بھی کی، عمر فاروق نے امامت بھی کی، حکومت بھی کی، عثمان غنی نے امامت بھی کی، حکومت بھی کی، حضرت علی المرتضیٰ نے امامت بھی کی، حکومت بھی کی۔ یہ جو تقسیم ہے کہ جو امام ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو حکمران ہے، جو صدر ہے، اسے نماز نہیں آتی، نماز اس پر جیسے فرض ہی نہیں ہے۔ یہ تقسیم ہم نے کی ہے، وہ مسجد میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ تقسیم اسلام کی تقسیم نہیں ہے۔ اسلام کی تقسیم یہ ہے کہ جس ٹاؤن میں جو مسلح امامت پہ کھڑا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی وہی تمام کا رہنما ہوگا، وہی سارے مسائل حل کرے گا، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کے پاس جائے گا اور اس کی رائے لی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر بڑے دلائل ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے اور پھر آپ نے عملاً ثابت کیا کہ ایک مسلمان حکمران کے لیے، مسلم قوم کے قائد کے لیے جو کریکٹر ہونا چاہیے، جو اس کا سٹینڈرڈ اور جو معیار ہونا چاہیے، وہ ابو بکر صدیق میں پوری طرح موجود ہے۔ ایک مسلم حکمران کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہ جھکنے والا ہو نہ بکنے والا ہو، وہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اس کا عقیدہ ہو کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک فون کال پر سب کچھ سرنڈر نہ کر دے، بلکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہونے والا، اللہ کے راستے میں وہ سٹینڈ لینے والا ہو۔ اور ابو بکر صدیق میں یہ خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، استقامت کا پہاڑ۔ بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے ابو بکر صدیق کے دور میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے بڑھ کر کوئی بڑا صدمہ صحابہ کرام کی تاریخ میں نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سب سے زیادہ خوشیوں والا دن اور آپ کا وصال یہ سب سے زیادہ غموں والا دن ہے۔ آپ کا وصال صحابہ کرام کے لیے بڑا جان کا صدمہ، جان لیوا صدمہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، کبھی پڑھ کے دیکھنا، کہ جب آپ کا وصال ہوا تو کچھ صحابہ کرام تھے، ان کی زبانیں گم ہو گئی، اس کے بعد بول نہیں سکے، کچھ کی بنائیاں سلب ہو گئی، کچھ کھڑے کھڑے بیٹھ گئے نہیں، پھر اٹھ نہیں سکے، اتنا صدمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط اعصاب والا آدمی، فاروق جو ہر جگہ پر ڈٹ جاتا، تلوار لے کے میدان میں آ جاتا، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی گئی تو تلوار اٹھا لی، کہنے لگا اگر کوئی کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے تو اس کی گردن اتار دوں گا۔ حواس کھو بیٹھے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے باہر تشریف فرماتے، وہاں آپ کو اطلاع ملی، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، مسجد نبوی کے سامنے اترے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی، محبت اور عقیدت سے ایک بوسہ دیا، اور پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، بے ابی انت و امی، بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی اور آپ کا وصال بھی بڑا پاکیزہ۔ پھر دیکھا کہ عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، لوگوں کو دبکا رہے ہیں، کہنے کہ عمر سمجھو، ہوش کرو،
कैफियत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि उमर बात नहीं समझ रहे तो खुद बोलना शुरू कर दिया, अय्युहन नास इन्नहु मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता व इन्नहु मन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ऐ लोगों, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो सुन ले कि आप विसाल कर गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी मौत से और इस किस्म के ऐब से वो पाक है। और फिर आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। उमर कहते हैं कि जब अबू बकर की जी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझा, हाँ ये आयत भी है जिसमें बताया गया कि अल्लाह के रसूल पहले भी आए, पर्दा फरमा गए, तो उसी रिवायत के मुताबिक हमारे आका भी पर्दा फरमा गए। कहता कि ये आयत जब मैंने सुनी तो मेरे होश ठिकाने लगे, लेकिन फिर क्या था, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अबू बकर उमर के पांव आपको संभाल न सके, जमीन पे गिर गए, खड़े न हो सके, इतना सदमा, सारे सदमे से निदान है। लेकिन अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी, जिंदगी के हर लम्हे के साथी, इतनी तवील रफाकत कि किसी और को इतनी तवील रफाकत नसीब नहीं हुई, वो बड़ी इस्तकामत के साथ कौम को सहारा दे रहे हैं। और अगर अबू बकर उस वक्त इस इस्तिकामत का मुजाहरा न करते तो उम्मत मुसलमान का अंजाम मालूम नहीं क्या होगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इब्तदाई अय्याम में बड़े बड़े कठिन मसले पेश आए। कई अरब कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, किसी ने नबूवत का दावा कर दिया। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक लश्कर तैयार किया था, अभी वो रुखसत नहीं हुआ था तो आपका विसाल हो गया। अबू बकर की मोहब्बत ये भी गवारा नहीं करती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लश्कर तैयार किया है वो मदीना में ठहर जाए, वो अपने मकसद के लिए जाए नहीं, उस लश्कर को तैयार करते हैं। उधर इर्तिदाद की लहर दौड़ रही है, नबूवत के झूठे दावे हो रहे हैं, नमाज और ज़कात का इनकार हो रहा है, उनसे भी निपटना है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहला काम ये करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लश्कर तैयार किया था वो जरूर अपने महाज पे जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब फिर वही कैफियत, मैंने कहा कि बड़े मजबूत आसा वाला होगा, जिनके बारे में हम फख्र से कहते हैं कि उनके कोड़े से किसरा और कैसर के ईमान लरजते थे, वो उमर फिर आए। अबू बकर क्या कर रहे हो, लश्कर को बाहर भेज रहे हो, इधर इब्तिदाद की लहर उठ गई है, इधर लोग हमारे खिलाफ उठ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, पहले मदीना को संभालो, आगे की सोच छोड़ो, अब अगर हम यही मदीना बचा लें तो बड़ी बात है। अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी इस्तकामत से कहा, उमर अगर मुझे ये खौफ हो कि मदीना की गलियों में मुझे भेड़िए आके चीर फाड़ जाएंगे, तब भी मैं लश्कर उसामा को वापस नहीं लौटा, उसको जरूर भेजूंगा, ये मेरे आका ने तैयार किया है, मैं उसको रोक नहीं सकता। ये इस्तकामत है एक मुस्लिम हुक्मरान की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमान हुक्मरानों के लिए, खुलफा के लिए एक पैटर्न, एक तरीका बताया किस तरह हुक्मरानी करनी है, तुमने बातिल के सामने इस तरह ढक जाना है। और फिर एक मुस्लिम हुक्मरान की दूसरी खुसूसियत और बड़ा अहम वस्फ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल कौम खादिमुहुम, कि उम्मत मुसलमान में सियासत का जो तस्वुर इस्लाम में है वो ये है कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, जितना कोई बड़ा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस कौल को भी निभाया। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मदीना के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, उसका कोई वली वारिस नहीं था, मैं जाता था, उसके काम काज करके आता था, उसकी खिदमत करता था। अबू बकर फिर खलीफा बन गए, जो ही वो खलीफा बने मैं गया सुबह सवेरे सवेरे